It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer, you are a healer now. You are the same God, you are the same God. You were a savior then, you are a savior now. You are the same God, you are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. We call on you. Oh, I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generation. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible.
shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. It's your faithfulness I stand on, Jesus. You heard your children then, you hear your children now. You are the same God, you are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God, you are the same God. You were providing then, you are providing now. You are the same God, you are the same God. You moved in power then, God moved in power now. You are the same God, you are the same God. You were a healer, you are a healer now. You are the same God, you are the same God. You were a savior then, you are a savior now. You are the same God, you are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Yeah. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness, on your faithfulness. We call on you. Oh, I'm calling on the Holy Spirit. Almighty river, come fill me again. Come and fill me again. Come and fill me again. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. 来啊，我们要向耶和华歌唱，向拯救我们的磐石欢呼。我们要来感谢他，用诗歌向他欢呼。因耶和华为大神，为大王，超乎万神之上。弟兄姐妹，大家平安。平安。邀请大家一同站立，我们一起用喜乐的心来敬拜那位永不改变、满有慈爱的神。多么丰富无条件的爱，无法测度。
一直都存在。这就是耶稣你的爱，陪伴我永不离开，心不再寂寞，因为我是你最爱。多么丰富无条件的爱，无法测度，一直都存在。这就是耶稣你的爱，陪伴我永不离开，心不再寂寞，因为我是你最爱。你的爱高过星宿海洋，你的爱大过我所想象，你对我的爱永远都不会更改。你的爱胜过黑暗死亡，你的爱温暖就像太阳，你对我的爱不会一时间更改，这是你的爱。多么丰富无条件的爱，无法测度，一直都存在。这就是耶稣你的爱，陪伴我永不离开，心不再寂寞，因为我是你最爱。多么丰富无条件的爱，无法测度，一直都存在。这就是耶稣你的爱，陪伴我永不离开，心不再寂寞，因为我是你最爱。你的爱高过星宿海洋，你的爱大过我所想象，你对我的爱永远都不会更改。你的爱胜过黑暗死亡，你的爱温暖就像太阳，你对我的爱不会一时间更改。不管是现在的事，还是那将来的事，都不能隔绝你对我的爱。不管是现在的事，还是那将来的事，都不能隔绝你的爱。不管是现在的事，还是那将来的事，都不能隔绝你对我的爱。不管是现在的事，还是那将来的事，都不能隔绝你的爱。你的爱高过星宿海洋，你的爱大过我所想象，你对我的爱永远都不会更改。你的爱胜过黑暗死亡，你的爱温暖就像太阳，你对我的爱不会一时间更改。你的爱高过星宿海洋，你的爱大过我所想象，你对我的爱永远都不会更改。你的爱胜过黑暗死亡，你的爱温暖就像太阳，你对我的爱不会一时间更改，这是你的爱。哈利路亚！神的爱使我们完全，任何事都不能叫神与我们的爱隔绝。我们拍手将荣耀归给神。弟兄姐妹，请坐。在神的爱中，我们得到安慰与力量，而我们的回应就是将自己全然献上给他。让我们用这首诗歌，把我们的生命再次交在神的手中。
献上生命给最爱的耶稣，完全顺服，完全降服，因你恩典是我得以侍奉你，你的宣召没有怀疑。献上生命给最爱的耶稣，完全顺服，完全降服，因你恩典使我得以侍奉你，你的宣召没有怀疑。我的生命献给你，我将生命献给你，十架跟随你，十架跟随你，耶稣我爱你，喜乐的跟随你，喜乐地跟随你，我的生命不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你。献上生命给最爱的耶稣，完全顺服，完全降服，因你恩典使我得以侍奉你，你的宣召没有怀疑。我的生命献给你，背起十架跟随你，耶稣我爱你，喜乐地跟随你，我的心不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你。一起来宣告，赐给我属于你的梦想，赐给我属于你的梦想，在天上，在你国度留在天赐给我奔跑不倦的力量，赐给我奔跑不倦的力量，如同战士上至翱翔。我的生命献给你，背起十架跟随你，十架跟随你，愿你的荣耀愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不要忘记如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你，我的生命献给你，背起十架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命，我的心不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你，耶稣我爱你，喜乐地跟随你。神呼召我们，不只是来敬拜，更是要被差派出去，让神的光透过我们去照亮世界的每一个角落。我们一起来敬拜，主的教会何等宝贵。主的教会何等宝贵。
出黑暗。让灵火焚烧，燃起热情，顺服呼召，站在破口同心祷告，主求怜悯这时代，黑暗笼罩的时代，光照我们谦卑悔改，让我们造清洁的心，我们同心呼求你，促进你的教会。世界看见我们，就看见希望；黑暗中看见盼望。主的教会何等荣美！主的教会何等荣美，主用宝血洗净我们，主进入光明。我们再次敬拜祷告，云彩围绕灵火焚烧，燃起热情，顺服呼召，万载过后同心祷告，主求怜悯这时代，黑暗笼罩的时代。我们谦卑悔改，为我们造清洁的心，我们同心呼求你，复兴你的教会，你的子民，让这世界看见我们，就看见希望，黑暗中看见盼望。主求怜悯这时代，黑暗笼罩的时代，光照我们谦卑悔改，为我们造清洁的心，我们同心呼求你，复兴你的教会，你的子民，让这世界看见我们，就看见希望。求怜悯这时代，黑暗笼罩的时代，光照我们谦卑悔改，为我们造清洁的心，我们同心呼求你。
复兴你的教会，你的子民，让这世界看见我们，就看见希望。黑暗中看见盼望，看见我们，就看见希望。黑暗中看见盼望。亲爱的父神，我们感谢赞美你。虽然今天早上的敬拜，我们没有办法完全看到歌词，但是我们看见你与我们同在。我们要用心灵诚实来敬拜你。我们也为今天的主日，为今天的圣礼点，为今天大大小小各样的聚会，每位弟兄姐妹来祷告，求主耶稣基督与我们同在。因为此时此刻是你要将我们分别为圣，来领受主你的身体和宝血。也愿主你的灵运行在我们当中。我们这样子祷告祈求，奉靠主耶稣基督的名求，阿们。奉主耶稣基督的名，欢迎凡属于他的教会，按教规可领圣餐者，一起来守主的圣餐。亲爱的弟兄姐妹，请注意听主耶稣对所有归向他的人所说恩典的话。主说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。凡父所赐给我的人，必到我这里来，到我这里与你们同在。”亲爱的弟兄姐妹们，请你们注意听，主耶稣设立圣餐时所说的，就是照保罗所说。保罗说，他当日所传的，就是从主所领受的。你们舍，你们也当如此行，为的是纪念我。饭后，主耶稣也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到主再来。”当主耶稣被卖的那夜，拿饼祝谢，所以我要奉他的名，照主耶稣的样式，我们一起来感谢神。亲爱的主耶稣，现在我们遵照你的命令摆设这个宴席，为了纪念你永远赎罪的祭，我们谦卑恳求你差遣圣灵，将我们分别为圣，也分别这些摆在你面前的饼和杯为圣，让我们领受这一些借着信而分享你的身体和宝血，以你恩典的帮助，使我们在灵里得着培育，也在你的恩典中成长，荣耀你的圣名。奉主耶稣的名祷告，阿们。耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也拿起杯来说：“这个杯是用我的名所立的新约，你们每逢喝的时候，应当要如此行，为的是纪念我。”这时候我们要请我们的长老们来分饼和杯。欢迎每一位已经接受成人洗礼或是坚信礼的弟兄姐妹一起来领受领用主的饼和杯。耶稣基督借着他的身体来拯救世人，我们今天能够领受这份的礼物，是上帝从天上而来，是从神而来。如果你还没有接受洗礼，或是还没有做坚信礼，请你暂时先不要领这饼和领这杯，但是可以借着祷告，一样也可以向主来感恩，向主来献上祈祷。当我们拿到手上的饼和杯的时候，我要邀请大家先暂时为自己做个祷告，来向主献上感谢，因为主爱你，拣选你，让他的儿子耶稣基督为你死在十字架上。第二个也向主来祷告，求主来坚固你，借着耶稣的宝血，借着主耶稣的身体来供应、来喂养你。因为耶稣基督是生命的粮，凡吃他的必定不饿，凡喝他的必定永远不渴。
求神让你的生命当中不再有饥饿，不再有饥渴，而是每一天在主里面都能够有灵里面的饱足。第三个，也要为你的身体健壮、灵魂健壮、凡事兴旺来祷告，求主来兼顾你的身心灵，让你凡事所做的一切都能够荣神益人，能够照主的旨意，能够得着神的奖赏。耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”耶稣说：“这个是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，应当要如此行，为的是纪念我。”耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当要如此行，为的是纪念我。这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，应当要如此行，为的是纪念我。”耶稣说：“这是我的身体，为你们舍的，你们每逢吃的时候要纪念我。”们一起来领受。这个杯是用我的血所立的新约，你们喝的时候应当要如此行，为的是纪念我。让我们一起来领受。你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，直到他再来。愿主耶稣基督的平安与你们同在。让我们一起来祷告。无所不能的父上帝，我们全心感谢你，因着你极大的爱，使我们能够领受你的圣餐，是培育我们灵魂真实的食物。再次使我们明白你喜爱我们，保守我们，也让我们明白我们是满有圣子奥妙身体的肢体，就是受祝福忠实的信徒，也是你永远国度的后裔。亲爱的主上帝，我们谦卑在你面前祈求，当我们再次献自己为活祭时，求你鉴察接纳我们，同时以你的慈爱帮助我们，让我们能持续圣洁的交通，从今以后更能荣耀你。奉主耶稣的名祷告，阿们。我们这时候要来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心和乐意。如果你不明白那奉献的意义，请你用祷告来表达你的感恩。献上感恩的心，归给至圣全能神，因他赐下独生子，属耶稣基督，献上感恩的心。圣全能神，因他赐下独生子，主耶稣基督，如今请起立。如正义的刚强，贫穷者一生富足，都因为主拯救了大事，如今仍有正义的刚强，贫穷者一生
我们在天上的父，感谢你赏赐的恩典，在恩典中，我们的心神受感动，让我们有安静的心，可以听见你的话语，不要受到外界扰乱而迷失。请你保守我们每个人的心怀意念，不要违背你的命令，赏赐我们每日的需求，让我们免于受试探，并拯救我们脱离一切的罪恶。现在我们要献上我们的时间、金钱与才能，愿主悦纳，奉主耶稣名求，阿们。请坐。好，牧师、各位弟兄姐妹，大家平安。好，来，我来跟大家做报告。报告之前，我们先读今周的金句，好，我们念2次，好，一起来。主对他说：“你只管去吧，因为我拣选他来侍奉我，要他在外邦人、君王以及以色列人当中宣扬我的名。”再次，主对他说：“你只管去吧，因为我拣选他来侍奉我。”要他在外邦人、君王以及以色列人当中宣扬我的名。使徒行传9章15节。好。然后本会的报告哈，那本主日是社福事工关怀的主日，那请大家为总会的事工来关心代祷跟奉献。然后第二个。我们这一周的小组是暂停的哈，那我们从下周开始就恢复我们的小组。那欢迎也邀请鼓励各位弟兄姐妹多多参与小组的聚会。然后第3个就是我们那个领袖高峰会，桃园场开放场，我们在8月9号跟8月16号我们有2天的课程哈。那我们在这边来跟大家再多做一下说明哈，因为我们有一个筹备小组啊，这个筹备小组呢，我们有去试上过了，好，试上过了这个课程，那非常的好，那所以我们教会在今年我们对内开放，就是我们的会友来参与，现在目前的名额剩下25名，鼓励大家一起来上这个课程，那这个课程非常的精彩，我们从资料上面我们可以知道就是说我们这个课程呢，它是从1995年。从美国的柳溪教会开始，一直到现在有30年的时间。那在台湾呢，大概有19年的时间，是那个叫做标杆教育基金会他们所承办的哈。那所以呢，到今年也已经有19年的时间了哈。鼓励大家一起来参与。那这个课程主要的目的就是要提升我们的领导能力，在各方面。就是它的课程内容非常的丰富，那也非常的多元，那主要是要增加我们的视野，那也改变我们的心思，我们有很多的新的观念都在这个课程里面。那我觉得这个课程很棒的，就是说它里面没有过多的敬拜、赞美、祷告，但是所有的讲师大概90%、95%的讲师，他所上课的内容几乎都是圣经里面的教导。这是一个非常好传福音的一个方式，所以我们今年教会对内是试办，那如果办得成功的话呢，我们明年开始我们就可以邀请慕道友一起来参与，那所以鼓励大家一起来参与这个课程。好，接下来就赶快报名哈，好 ，OK， 然后再来就是我们有一个咖啡的品尝，在49号的1楼。那时间是11点40到12点40，在1楼的49号的吧台那边，那每人1小杯，喝完为止。那如果说你觉得这个咖啡很好喝，那你也可以在那边登记。那价钱现在还没有出来，就先登记，不会很贵啦。就还在涨，对对对，好，那鼓励大家也可以来帮忙。这个是我们去环岛，到瑞穗那边的迦南长老教会。他们所出产的哈。好，再来，我们在台语礼拜我们有受洗，那有成人洗礼，有坚信礼，有信仰告白。那成人洗礼是曾繁茂弟兄，坚信礼是黄瑜安，然后信仰告白是钱雪芬，邱显如、李佑仁、陈君香、吴英豪。那我们还有那个转籍的哈，一个是黄以琴，然后另外一个是陆正邦，好。
好，拍拍手。好，那有在现场的吗？有在现场？好，第一场嘛，好 ，OK。那爱餐我们7月、8月是暂停的哈，暂停两个月。那因为人手不足哈，那我们会在9月的时候呢，就会开始恢复爱餐哈。好，再来，下主日是庆生，7月份的庆生哈，那时间是7月13号。然后那个我们有把生日的名单写在我们的周报上面。那如果说有要更正的哈，那请行政干事这边来更正一下。好，再来我们有桌游的教学哈，这个桌游教学主要是针对我们9月27号有一个桌游比赛，那我们在教会的602教室，那我们有开放教学，那时间是下午的1点开始。那这边的学习的项目有拉密、格格不入、招了个高跟那个做这回来版的那详细比赛的内容可以看周报的第2页。今天下午暂停，场地夏令营要使用。好，今天暂停那下个礼拜也会有这样子。好，再来社区的讲座是7月9号礼拜3早上10点半到12点。那主题是友善环境，然后霸凌 say no。那我们的讲师是邱英哲老师，那欢迎大家来参加。然后再来征求生命教育志工的老师，那服务的地点是在大有国中跟清溪国中，那是隔周3下午1点到4点的课程。那我们的教育的内容就是生命教育课程，还有才艺的课程。那才艺课程是舞蹈老师那如果有要参加的，跟协会的总干事穆轩总干事跟黄家生来报名。好，再来，我们如果要登记那个灵修笔记的，可以到1楼的中岛那边去登记。那登记的时间到7月13号截止。好，再来，我们今天有2位的新朋友我们来介绍一下。第一位是钱元富，请起立，我们拍手，欢迎他。好，然后第二位是徐伟堂，好，徐伟堂首先好，欢迎他，好，欢迎您，好，请坐。好，接下来我们读今天的经文使徒行传25章18节到22节，那我们一起来读。原告都站起来控告他，但所告的并不是我想象中的那种罪。他们跟他争论的是有关宗教上的问题，以及一个名叫耶稣的人，这人已经死了，保罗却说他还活着。对这案件，我简直不知道该怎么办。我问保罗是否愿意上耶路撒冷去，在那里受审。可是保罗请求我把他留下，由皇上审判。因此我命令把他留在牢里，等着解他到皇上那里去。亚基帕对菲斯都说，我自己也想听听这个人讲论。菲斯都说，明天你可以听。好，以上。好，现在我们要做那个宣教的分享那我们请那个牧师好，大家平安。我们今天难得有一个机会就是邀请张玉明牧师，就是 AVN Taiwan 的总领队。那他从2004年开始这个 AVN Taiwan 的计划到今年是第21年。那我们已经安排他的时间，但是因为他昨天带领团队要去淡水，早上6点呢从淡水搭捷运到台北车站坐火车来桃园。那在8点多的时候呢，接到张玉明牧师的电话说陈牧师，我现在呢在火车上不小心睡着了，然后现在已经他坐的是新自强号，那新自强号说下一站台中。所以他说，等到他到台中下车之后，再从台中再坐回来桃园，然后再来我们教会，大概是12点半，是12点半。所以他说非常的抱歉，他
他希望还能够再有机会，好，但是我们不会扣他钱啊，也不会不让他来，好，但是我们在这个礼拜333的祷告会当中，张玉明牧师有跟我们大家有很好的见证和分享，好，那他代表着这个 AVEN 台湾，好，来向我们迦南长老教会的每一位，好，要来说感谢。但是因为他今天真的是他真的亲身都把时间都腾出来，因为我邀请他说，张牧师你来 AVEN 台湾这么多年，你有没有来到我们礼拜中跟大家说话，或是来讲道过？他说从来没有。说那你今年有没有时间？他看看他的行事历很忙，他说他这个礼拜天可以，但这个礼拜天他也真的来了，但是呢就在这个火车的上面就被载到台中去了。但也好，因为他今天我们讲到见证完之后，他就要马上赶到彰化去了，好，所以现在他也有可以提早到彰化，可能他可以先去吃个肉丸这样子。那他引用的是保罗在腓立比传道的时候呢，这是在保罗3次布道旅行非常重要的一个教会是腓立比教会。那保罗提到腓立比呢，他腓立比书4章15到16节，我们可以来读一次吗？腓立比人啊，你们也知道，我出传福音离了马其顿的时候，论到受的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。就是我在帖撒罗尼迦，你们也1次2次的打发人供给我的需用。张玉明牧师他一开始在 AVEN 台湾是2004年，第一年他是用台北灵粮堂的场地，那台北灵粮堂是他的母堂，因为他们是灵粮堂教会，但是他真正接待他是在彰化的彰师大的一位教授，这个教授呢就开放他的家，说张牧师你可以每年带你们教会的年轻人来我们这边布道，那我们就可以在彰化，因为说彰化这个地方呢，你看八卦山上有个什么大佛，在那边已经不知道几十年的时间，我们整个彰化呢，彰化人一抬头，都看不到光了，都看到那个大佛在那里。那也请你能够来这边帮助我们，所以他就开始有一个马其顿的呼声。但是他去的时候呢，他前几年很辛苦，因为他要在机场接机，所以他第一批人先载到彰化，第二批人要再回来桃园再接去彰化，第三批人再来桃园再去彰化，这样从北美各地有加州，有东部，有加拿大，所以他最高纪录呢，一天彰化桃园这样跑了4趟，一天里面非常的辛苦。后来呢，透过我们教会的弟兄蔡龙德夫妇他们转介来介绍说，在这个有一个加拿大他们的会友来参加张玉明牧师办的这个 AVEN 台湾。那就请张玉明牧师来跟那时候郑正仁牧师来认识介绍。那时候我是青年牧师。那郑牧师一听说这个宣教事工非常的好，我们要大力的支持。所以从2008年开始，我印象中是2008年开始，我们就开始来参与，来协助这个 AVEN，提供迦南教会的场地，然后一直到今天都没有跟他们收费，然后供给他们住的地方，洗澡的地方。那张玉明牧师很感动，他感慨说，很多的教会呢都只有注意这几件事情，就是注意自己的会友的数目，注意自己教会是不是方便，还有注意自己教会的空间的使用场地。因为他说他做这个 AVEN 台湾，其实他做了20几年，21年，所有在台湾传福音、决志信主的都没有半个人呢，因为决志信主，他的教会的人数就增加。他的教会的人数增加，跟他来台湾传福音一点关系都没有，因为这些信主的学生也不可能跑去美国、跑去加州、去额外去他的教会受洗。那很多教会觉得我们没有办法，你们这么多人来，我们没有办法接待，的确也是很高难度。还有呢，我们要使用的空间可能也会占据我们礼拜天就会让我们的空间用掉。但是呢，张玉明牧师他要在这边来表达，就是谢谢迦南教会。迦南教会在这10几年来，今年应该是第15或16年的支持 AVEN 的事工。迦南教会愿意给，是因为对神的爱。这也是哥林多后书保罗提到这个马其顿的教会们众教会从腓立比北边的腓立比
到南边的哥林多，这些教会呢，在自己的患难当中，甚至受大试炼的时候，甚至呢，在极穷，自己口袋一拉出来，都没有东西的时候呢，还格外选出他们热捐的厚恩呢。好，所以他们不断的来支持保罗他们在宣教上面的工作，好，让他可以在以弗所一住就2年，在哥林多一住就18个月，好，让他们可以在那边不断的传道传福音，让整个亚细亚的人都能够听见福音。好，所以他看见迦南教会好在这当中好的支持还有参与啊。好，那他举了几个例子，好，就是感谢迦南教会弟兄姐妹们，好，为 AVEN 台湾来煮饭哦。上一场我忘记了，这一场也调查一下。好，你有在 AVEN 当中帮忙煮饭的，请举手一下。好，在这里有一位仁圣长老，好，还有淑美，还有这个秋敏啊，我们给他们拍手鼓励一下。那仁圣长老他讲这个事情我都忘记哈，的确刚开始来的时候，真的是迦南教会去帮他们去买菜。好，那时候仁圣长老就有参与，然后再去回来煮菜，然后再飞来帮他们分好，然后再打菜给他们，吃完之后再帮他们洗碗，好，然后再帮他们收拾中餐、午餐、晚餐、中餐、午餐，好，总共5天10餐哦。好，他们铭记在心。好，虽然到现在我们也因为疫情的关系，我们改自助餐，改成自助餐的方式啊，但是他依然感谢迦南教会为他们煮饭，他们也感谢 AVEN 台湾，也感谢迦南教会，好，让他们有洗澡的地方。好，早期这个 AVEN 台湾来的学生呢，好，都100多个，好，有一次最高将近200个。好，200个要住在教会，好，1个礼拜，好，是很不容易的事情。可是呢，他们这些从美国，好，美国的天气好，非常的干燥舒适，不会流汗，好，除非你去跑步运动去健身房，你才有机会流汗。可是呢，他们这些从美国来，好，只是下飞机都没有做什么事情，怎么觉得我是一直流汗，一直流汗，好，而且是满头大汗，好，都还没有做任何事情，汗就一直狂飙。好，等到他们大粒瓜、小粒瓜，好，然后大行李、小行李啊这样拿到之后呢，哇，真的是不行，好，全身都是汗。但是那时候迦南教会，好，也浴室都在哪里呢？好，都在8楼，好，3间，好，2个牧师馆各1间，然后客房1间，好，整个迦南教会只有3间浴室，所以没有办法好提供好他们100-200个人要洗澡的地方。所以早期好是郑牧师就想到说去跟桃园教会来借他们的浴室，好，所以你会看到每天的傍晚好就一大队的人好，然后拿着浴巾好，拿着盥洗衣物好，然后就从迦南教会出发好，出去到桃园教会好，洗完澡再走回来之后呢，发现怎么样？又全身汗，所以再出发啊，就这样子永远洗不完。好，但是呢，好，后来第2年，好，我们的教会好就想到说，我们可以在9楼好搭4间好的临时的浴室，好，那就是用临时的方式，好，那4间一搭起来也已经15年了，已经用了15年到现在。好，真的给他们很大的方便。好，他们只要想洗澡，就算好曾经有那个半夜3点出去洗澡的也有。好，因为你住美国都是早上洗澡，所以他们早上5点、6点、7点，好，7点他们吃早餐。好，晚上8点、9点他们都10点后洗澡。半夜好，随时想洗澡他们都可以洗澡。好，所以对他们来讲得到一个解脱。那他们也感谢迦南教会让他们有睡觉的地方，因为你知道100-200个人要去住民宿、住旅馆要多少钱？哇，吓死人的多！可是来住迦南教会要多少钱？好，就是自由奉献，好，自由奉献，好，所以他们真的是也感谢迦南教会在这当中给他们参与。那他们也曾经有家长，学生的家长提说，可不可以让他们去睡旅馆？为什么要睡在地板？好，睡地板很硬。可是张牧师说，因为迦南教会刚好让他们有一个操练的地方，好，就是他们可能在接下来去彰化、去淡水、去高雄、去台南，曾经有去过台东啊，好，去到更偏远的地方，好，可能都没有像迦南教会这么舒服的地方，好，你反倒是好，透过在这边的1个礼拜5天的集训，让他们可以先适应台湾的气候。也可以适应台湾晚上睡觉的时候会有蚊子怎样哦的声音。好，早期我们迦南教会蚊子还蛮多的，现在这几年迦南蚊子少了很多。好，但是呢，好让他们也可以适应。好，所以呢，他们也非常感谢。那也为了这样，教会也准备了买了很多的睡垫，好，这个瑜伽垫。好，那时候买还很便宜啊，1张都是不到100块。现在一个瑜伽垫要多少钱？大概要600-700块，好，600-700块，好。
比较厚的瑜伽垫，但是我们那时候很早期就买了，所以用到现在10几年，品质还是非常的好。那所以到现在他们都可以在这边可以睡得很安稳。那他们也感谢迦南教会让 Advent 台湾能够有在这里敬拜神的地方。他们从美国从加拿大也让他们能够在迦南教会有训练的地方，因为他们都是甚至在这个集合之前在迦南教会来前，他们各自在不同的地方都没有见过面。他们来到这边才是大家互相碰面，然后开始有5天的训练，训练完之后，他们才用一样的教材去不同的地方，进不同的校园，进去到那边去传福音。然后他们也需要有交通，也是迦南教会来协助他们。所以像这次他们就有1台车是去高雄，1台游览车是去彰化，然后剩下的有1票的人去淡水，但是这个张牧师要训练他们，所以他们就提着大行李登机箱，然后从这边拉到火车站，再从火车站呢坐火车到台北车站，再换捷运，再到淡水，再从淡水车站再拉到他们住的地方，很辛苦。但是呢，这都是一个传福音的过程。那他们也感谢有迦南教会这样的提供，让他们能够先试水温。因为很多大概有将近1半都是第一次来台湾，来到一个人生地不熟的地方，但是对台湾的第一个印象就是迦南教会。所以呢，迦南教会在这边所做的一切呢，真的是也是在为耶稣在传福音，在做见证。阿们。我们拍手把一切荣耀来归给神。所以他也真的感受到，神真的是祝福所有传福音的人，不仅是他们在这些传福音上面 Advent 台湾，也祝福迦南教会。他看到迦南教会在这几年当中，上帝也赐给我们教会有这个更大的空间。他们礼拜3年轻人来到这边，在这边聚会，在这边敬拜，每个人都很喜欢在这边。说哇，这里就感觉他们好像回到了美国一样，就是美国的礼拜堂都是大概长得像这样子，感觉他们好像回到他们熟悉的地方，有这样子的敬拜设备等等。这张照片呢是2011年Advent 台湾调查一下，你有在这上面的人请举手一下。吴荣恩还有美秀姐还有邱敏那是2011年，那是我们第一次。也是最后一次我们的迦南的短宣跟 Advent 台湾的短宣一起合办。为什么是第一次也是最后一次呢？因为回来之后发现，他们的这个短宣队呢，的这个要求呢非常的严格。当然还有就是说，他也要用英文来教课。不过呢，他们这个真的是太超了。所以我们第一次跟他们参与，但是呢，也变成那一次也是最后一次不过我觉得他们从美国大老远来真的是非常的委身非常的辛苦也摆上那他们看见迦南教会的祝福在这几年来的成长，而迦南教会从一栋这个礼拜堂到现在有这个礼拜堂，而张玉明牧师也分享虽然这20几年来没有一个在台湾传福音的是照他的教会美国教会去受洗。可是呢，他的教会叫做大公园灵粮堂，本来是租一个这个美国的公寓在那边做礼拜我也有去看过。但是呢，在5、6年前他们买下了这个地方叫这个 Bread of Life Great Park Church 在 Irvine 的地方离 Irvine 的交流道很近如果你有机会去的话呢就可以去参观大概有400-500平的空间。总共我们花了300万美金300万美金，台币多少？9000多万9000多万将近1亿但是他们也算买得早有100多个停车位所以现在呢，他们教会呢就在这边敬拜虽然还有一些的贷款但是他们也发现他们这几年来不断的做宣教，而他们的教会呢也得到成长。还有另外一个跟着他们也长期来的是亚特兰大灵粮堂他们也在最近也买下他们新的会堂也是在亚特兰大市区的地方。所以呢，真的是归荣耀给上帝，我们拍掌把一切荣耀归给神。所以透过Advent 台湾来到跟迦南的这个连结。我们其实就算我们都在桃园，我们真的没有这个体力，或是真的没有这个力量，连我们过去我们曾经的年轻人跟他们一起出去短宣，
真的都觉得哇，超个变变狗啊那也好，可是呢，他们却依然到今天仍然不断的带领很多的年轻人，这一切的付出的代价呢，上帝也会报答，上帝也会祝福。那他也分享很多早期参与 AVEN 的这些年轻人，他们现在已经成家立业，在上班，在工作。可是他们在各行各业当中呢，也继续在见证上帝、见证神的祝福啊！所以他们非常的感谢迦南教会，再次拍掌，把荣耀归给神，感谢主。好，那如果张玉明牧师也邀请，如果接下来这2个礼拜，我们有机会有时间，也可以到淡水，或许去彰化，或是到高雄，可以来参观来看看他们在那边所做的校园事工啊。根据他们的调查，在高峰的时候呢，每一个暑假，他们这些传福音决志的国中生跟高中生，大概有4000人，多的时候有4000，一个暑假，少的话也有2000人。那因为近这2年疫情之后，他们才开始带学生出来，所以现在来的这些队员虽然不是很多，但是也都将近接触快要1000个学生，好几百个学生。他们也感受到，在这21年来，从彰化那边传福音，这彰化的属灵空气非常的不一样。过去那个八卦山，大家那个偶像拜拜的这个害怕恐惧呢，现在都变成是祝福啊！甚至这个彰化县的县长也来接见这个 AVEN 台湾的团队好几次，邀请他们到彰化县政府里面去，请他们能够在那边就是很高规格的来接待他们，是透过这些教授的关系。所以呢，也盼望我们能够继续的来为台湾传福音。我刚刚好像没有讲，为什么叫做 AVEN 台湾 ？AVEN 的意思就是代降节，这个字是一个教会的专有名词，就是再来，那或是中文说再临，或是你可以听到复临，又来了，耶稣又来了。所以他要做的就是把耶稣怎样再来台湾，AVEN 台湾就是耶稣再来台湾，所以跟你旁边说 AVEN 台湾就是耶稣要再来台湾。AVEN 台湾就是耶稣要再来台湾。好，牧师分享很多次，160年前马雅各把福音带来台湾，400年前荷兰人都已经把马太福音带来台湾，还留在台湾。有这个新港文的马太福音，整本的马太福音。所以这些上都是在从使徒行传一直到今天，而这些所做的，就是要让台湾能够兴起上帝的子民。兴起上帝的儿女，当耶稣基督再来的时候，我们都已经预备好要迎接耶稣基督再来。你预备好迎接耶稣再来了吗？昨天是7月5号，很多人都担心7月5号可不可以看到7月6号的太阳。不过7月5号，这一天在台湾平安无事。在日本还真的有地震，真的还发生很多的地震。但是呢，很多人就会开始怎样？又放松。这个世界不会有末日了，你听到刚才的预言，都是恐慌呢，都是假的。其实耶稣基督再来，在马太福音在圣经当中也告诉我们，耶稣再来会有战争，会有地震，会有饥荒，会有民攻打民，国攻打国。但是要紧的是，我们有没有警醒，有没有预备？所以不论耶稣是7月5号来，7月4号来，哪一天来，但是呢，耶稣有可能是今天来，而重点是我们有没有预备好为耶稣来做见证。今天牧师透过接下来短短的时间，上一场比较赶，这一场牧师也会提早，因为我们等一下要去喝咖啡，迦南教会送给迦南教会种的咖啡这个就念起来有点绕口令，那但是我们没有爱餐，所以牧师今天也会提早一点，就是我们要怎么样能够继续跟随使徒行传。上帝也把 AVEN 台湾带来到迦南教会，在跟我们全教会的弟兄姐妹在做见证。上帝所做很奇妙的事情，这个 AVEN 台湾在上帝的眼中是一块宝。可是我们迦南教会弟兄姐妹们，你们有没有看出上帝的心意是谁？如果你去到一起去环岛，你会发现其后教会他们曾经接待过马雅各牧师，这个彰化教会曾经接待过这个蓝大卫医师，淡水教会曾经接待过马街牧师，你会觉得哇，真的好感动。但是我们今天所接待上帝所派来的美国、加拿大的短宣队，我们有没有真的看见这是上帝的一个祝福、一个礼物，能够去分享这个祝福和礼物呢？
好，虽然 AVN 台湾已经结束了，好，但是如果你还有对这份礼物看重，明年好下一次有机会来接待他们的时候呢，不要吝啬，不要客气。今天我们都会去环游全世界，好，这很多人在退休前的梦想，趁着年轻，趁着还走得动。但是你知道，环游全世界，在你在环游认识这个世界的同时，你也是可以向这个世界不同的人来见证耶稣是基督吗？使徒行传今天我们所读的经文，就好像是一个在淡水白宫，有没有去过这个地方？好，去年59周年的时候，我们有去参观过。好，马街的牧师馆，好，它的后面才是他后来住的这个书房啊。好，淡水白宫，好，一个在台湾淡水马街的一个牧师，从他的牧师馆。但是呢，使徒行传这个牧师说，我要去哪里？我要去另外一个白宫，是哪一个白宫？华盛顿的白宫，有没有去过？也有的人有去过哈，但是这个比较远哈，在美国的东部，好，东岸，好，华盛顿 DC 的地方。保罗他好像是一个在耶路撒冷，在安提阿教会一个牧会的传道人，但是上帝呼召他，你要去到罗马为我做见证，就是要去到当时的这个帝国的首都，向这个帝国的君王凯撒来做见证。而这个见证，这个呼召呢，在使徒行传9章15节，我们一起来读。主对亚拿尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人、君王和以色列人面前宣扬我的名。”保罗一直抓住这个意象，所以他说这是一个从天上来的意象。好，这个天上来的意象很有名，但是这个意象他没有忘记，他记载在使徒行传9章15节。他要向3种人来传福音做见证。哪3种人？第一种是外邦人，第二种呢？第三种呢？以色列人，就是犹太人。所以他从来没有违背这个意象，他不断的要往外邦人，也要往君王，也没有忘记他的同胞以色列人，向他们来传福音。所以牧师要用3张的图带领大家来看保罗在使徒行传，他怎么样向这3种人来做见证。第一张图是他向外邦人来做见证。保罗出生在大树，可是他生长是在耶路撒冷紫色这个地方。当他要去捉拿基督徒的时候呢，他在大马士革的路上悔改信主，以至于呢他被带到安提阿教会，开始在那边来服侍。所以他把福音从耶路撒冷带到了安提阿，接着呢又从安提阿，上帝呼召他有3次的布道旅行。所以他又把福音带到了欧洲，带到了马其顿半岛，甚至最远带到了哥林多，在那边停留1年半的时间。后来他又把福音带回来到耶路撒冷，但是耶路撒冷拒绝，以至于上帝呼召他说：“你要去到更远，就是世界的中心，到罗马为主来做见证。”所以在这个地图当中，我们看见保罗他的福音跟着他的脚踪。一步一步，从耶路撒冷的犹太人，后来到撒玛利亚人，到叙利亚人，到后来的马其顿人，到后来的罗马人，他在向他们来做见证。而保罗如何来向君王来做见证，一步一步的走到罗马皇帝。那时候罗马皇帝是谁？我们在去年在读提摩太前后书的时候就提到，就是尼禄皇帝，还记得吗？在保罗的传福音的时候，使徒行传的后面呢，就是尼禄做皇帝的时候。而保罗在那边传福音的时候，他也要逮住这个机会，他要向这个尼禄来做见证。虽然我们不知道他有没有见到尼禄，但是我们可以从使徒行传看到他的脚踪。当他第一次布道旅行到了塞浦路斯，他跟着塞浦路斯的最高首长，就是塞浦路斯省的省长传福音，而省长也相信也接受了，叫做这个叫做士求保罗，是这个省长的名字。而他后来传福音到马其顿，在腓立比，也带领了腓立比的长官，他被关在监狱当中。可是当监狱的门打开，他没有逃跑，他反而说：“我们又没有犯什么罪，我们为什么要被你们关在这边？你现在叫我们出去，叫你们的长官来带我们出去。”所以腓立比市的市长就来到监狱里面，把保罗带出去。有的圣经学者认为，那个长官就是腓立比市的市长，就来把保罗请出去，就来跟他赔罪道歉。他们又继续往前来传福音。而他们在以弗所有2年多的时间，在以弗所传福音，也让整个以弗所城的人产生暴动。
这个以弗所城好是一个大城，这个大城的书记官呢，好也出来要平息这场的暴动，但是呢，保罗也利用这个机会，好向这以弗所城的书记官，好，如果在今天来看，好就是这个社会局的局长，好，或是这个主任秘书啊，好，如果是他来介绍这个福音。当他回到耶路撒冷之后，好，他有机会遇到是千夫长吕西亚、总督菲利斯，在凯撒利亚的时候，还有另外总督菲斯都，甚至他也遇见了犹大王亚基帕。好，这些人物你认识吗？熟悉吗？我看大家的表情很多的问号，表示大家对这些人物呢，并不是很熟悉的认识。好，你就要多读这个《使徒行传》。好，我们《使徒行传》还剩下7天呢。好，还剩下7天。好，跟你旁边说，《使徒行传》还有7天。好，要一起来参加共读。当耶稣来以前，好，如果你有机会可以把《使徒行传》读好，将来你去到天上呢，你就有机会可以好好认识《使徒行传》这些人物。好，你一定会看到他们，好，就会上前去，好，递名片给他们。好，前礼拜五牧师好去参加动漫节的开幕。一去到那边，好，我就认出眼前这个人是谁，是我们桃园市文化局的局长，好，叫做邱正生。因为我有先上网搜寻过，好，所以我知道他，所以他在那边签名的时候，马上就去跟他介绍说：“你好，我们是生命教育协会的理事长和总干事，可以和你拍一张照吗？”好，他也很讶异，就很大方的就跟我们拍照。好，那等一下我再讲为什么会去见他。好，但是你认识这些的使徒行传这些人物，就是当你读了圣经，你读了旧约，当你到天上真的遇见他们、见到他们的时候，才知道是谁。否则有一天，这些圣经的人物来到你面前，跟他介绍说：“你好，我是但以理。”你说谁是但以理？好，说你去读圣经吧，好好读圣经吧。好，所以读圣经是让我们能够看见上帝更多丰盛的恩典。所以这些人物很重要，但是呢，最后保罗他去到了罗马，我们不晓得他有没有向罗马尼禄皇帝来做见证，但是至少让我们知道他遇见一个很重要的人物，叫做提阿非罗。这也是这一卷《使徒行传》跟路加的另外一卷书《路加福音》收信人，因为这个人很重要，所以路加整理了这么多的资料，就是来介绍保罗，他要替保罗来辩护。所以我们看见保罗向外邦人做见证，也向君王做见证。最后我们看见保罗如何向犹太人来做见证呢？保罗向犹太人做见证，好，就是把《使徒行传》他去过犹太人的会堂，我把它标在这个地图的上面。他去到犹太人会堂都做一样的事情，叫做宣讲神的道。可是犹太人反应呢，就是开始跟他辩论起来。所以后来保罗就另外有一个基地，就是在以弗所。推拉努的学堂，推拉努的讲堂，大家说一次，推拉努的讲堂，推拉努的讲堂，他在这边呢，跟犹太人在辩论神的道。本来他在宣讲，可是呢，变成在辩论。辩论有时候有的人信，有的人不相信。到后来他回到耶路撒冷，甚至亲自去到耶路撒冷的圣殿，可是最后犹太人是接受还是拒绝神的道呢？拒绝神的道。不论保罗你怎么样传福音，不论你曾经走多远，在外邦在外地带领多少人信耶稣，你 AVEN 台湾也好， AVEN Japan 也好， AVEN Indonesia 也好，不管你再怎么样，我们都不要跟你 AVEN， 我们都不要跟你在一起。我们拒绝你所传的福音，以至于保罗他在那边非常的绝望。可是他绝望的时候呢，在夜里主这样对保罗说，我们一起来读。当夜主站在保罗旁边说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”主告诉保罗说：“你不用担心，你不会死在耶路撒冷，你还要继续为主去到罗马。”所以7月5号，如果你是个传福音人，你也不用担心，主也会告诉你。放心吧，你不会在7月5号就死在桃园。
好，主会继续使用你，继续你祝福你前面的旅程，来为主做见证。好，所以跟你旁边说，主要继续使用你，为他做见证。主要继续使用你，为他来做见证。好，最后我们看到保罗，他的脚中从耶路撒冷终于走到了罗马。这一段路在世界地图来看，远还是近？近。好，你去走走看。好，我牧师有分享，上次走到桃园医院就要走1个小时，5公里走1个小时。你走到罗马看看，好，这个大概是好几千、好几万公里的路程。但是他花了多久？30年的时间，29年到30年。保罗传道30年，从耶路撒冷终于来到了罗马。但是他也知道，他只不过是负责其中的一部分。上帝要继续使用后面的人来传福音，所以这个福音也从罗马一路影响到今天全世界。将近2000年后，再过20几年，保罗传福音就要2000年了。将近2000年后，保罗的福音透过他传到地极。而当初上帝呼召保罗要向3种人传福音，还记得哪3种人？外邦人。第2个呢？君王。第3个呢？以色列人，就是犹太人。今天上帝要不要向这3种人传福音？要。所以我们今天要怎么样向外邦人来传福音呢？今天的外邦人不是圣经上面那些人，不是那些地点上面的人。今天的外邦人就是跟我们语言不一样的人。我讲台语，他讲客家，他讲原住民的话，他讲北京话，每个人讲的语言不一样，但是我们能够打破语言的隔阂，把福音带给他，这就是向外邦人传福音，向不同的文化族群来传福音。所以当我们有机会，等一下我们有这个差遣礼拜，我们要差遣我们的青年去跟小朋友来传福音。这一群的小朋友，下礼拜1到礼拜5，总共有80位，要在教会就在这个地方有5天的夏令营。他们要用我们的语言，我们跟小朋友的语言通美。你跟小朋友沟通得来吗？可能讲不到几句话，他就不想要理你。但是呢，他们却是有办法，他们可以跟更年轻的小朋友来传福音，他跟他们打破那个文化的隔阂。而我们要向君王来传福音，这个君王不是只有当时的罗马皇帝，也不是只有今天美国的总统川普，而是每一个在上位者，每一个省长，每一个总督，每一个千夫长，每一个市长，每一个书记官，每一个在这个我们各行各业当中。所以在这个礼拜我们去动漫节的开幕，因为上礼拜牧师有分享，在统领对面的这个陶动漫的社长跟执行长2位都是基督徒，他们一个受洗2年，一个受洗3年，可是他们在桃园开办这个陶动漫，就是希望他们也能够有机会向年轻人来传福音。所以他们有一个记者会，市长要来，局长要来，日本的漫画家要来，还有台湾的漫画家要来，他们真的就邀请我们 VIP， 我们就坐在市长的后面，就坐在他的后面，还跟市长一起来照相。但是他希望透过教会的参与，也能够有机会来为主做见证和传福音。而我们今天的以色列人，我们要怎么样跟他们传福音？你要跟以色列人传福音，更不容易。在保罗那个时代就很困难的，在今天你要跟犹太人传福音，你一定要先把新约读好，然后呢，旧约重不重要？也很重要，你要把旧约读好，而且你要跟犹太人传福音，你要把马太福音的登山宝训读好，因为马太福音的登山宝训就是一个从旧约到新约的过程。你只要能够把登山宝训里面的教导，从马太福音第5章到第7章教导给犹太人，所有旧约的实践都在登山宝训当中，就可以来跟犹太人传福音。但是你有没有机会跟犹太人传福音？没有机会，为什么？因为我们的身边没有犹太人。台湾的犹太人、以色列人很少，但是你去到美国，你去到很多地方，犹太人很多。当我在美国的时候，我也曾经去到犹太人的会堂。我们想说，犹太人会堂就是一个教堂，犹太人会堂长得像宫殿一样，外面盖得像一个皇宫一样。进去之后呢，是在会议室里面聚会。那时我是看到报纸说，他们有一个
是教会的一个会友邀请我说，牧师，这个报纸说，犹太人他们请了一个很有名的拉比，这个礼拜要在他们犹太的会堂，要来讲座，这样子讲座，问我要不要去，说好，我跟你去啊，用英文的，我说我去听听看，参加看看犹太人的会堂，到底是什么聚会。结果那天我去了之后，那个会友怎么样？他没有来，他也没有来，结果就自己就硬着头皮进去。一进去之后，发现这个讲座总共也才30个人而已就在会议室里面，每一个人都有一张桌子，然后就每一个人开始讲，不是只有那个拉比讲，每个人都讲。我讲太多了，但是呢，这也是一个很有趣的经验，但是也让我去体验到，哇，你要跟犹太人传福音，你要很会讲故事。你要从故事当中，你要能够去引用出耶稣的话，让他们能够认出来。这都是题外话。但是我也期待我们这一代的迦南教会，我们可以接待美国来短宣队。但是这些美国的学生，他们很有可能，他们很有机会可以来向犹太人传福音。这也是上帝的呼召。所以今天的金句我们已经读2次，刚才又读1次，我们再读最后一次，请。主对亚拿尼亚说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人、君王和以色列人面前宣扬我的名。”我们的诗情到哪里去了？诗情胖给哪？我要用这首诗歌来回应。在回应当中，我要请我们的这些这个夏令营的同工来到台上。今天这段信息并不是牧师刻意去安排也不是牧师一个人能够去分享这么样多的信息你们一起来到台上这些的信息呢其实呢我相信都是神早就已经安排，早就已经预备，早就已经要在今天的这个时候跟迦南教会来分享的信息。上帝的福音从2000年前保罗传道直到今天，而今天我们依然要继续带这份福音勇往向前。我们让我们坐在位置上，我们一起用这首诗歌来唱。主的教会何等宝贵，主的教会何等荣美。高的在后面。主用宝血洗净我们，出黑暗进入光明。我们在此敬拜祷告。我们在此敬拜祷告。云彩围绕，云彩围绕，烈火焚烧。来起热情，顺服呼召，站在火口，同心祷告。主求怜悯这时代，黑暗笼罩的时代。清洁的心，我们同心呼求你，复兴你的教会，你的子民，让这世界看见我们，就看见希望。黑暗中看见盼望。下一页。这个时候我们要有一个差遣好的礼拜。好，在这差遣当中，我要先我们有请这个夏令营的同工来为我们制作1分钟的影片。我们来看这段的影片。前天有2天的时间，我们的夏令
有刚才讲到有80位的国小朋友报名，那也有将近40位国中、高中、大学生的志工，所以有40位的志工们要来带领80位的小朋友，通过5天的活动。那今年夏令营的主题叫做 Cooking Puzzle， 就是一个厨房迷宫或是烹饪迷宫。那在这个烹饪迷宫当中呢，通过我们自己的童工青年他们所设计的教案，还有教材，要用美食的方式，用做美食的方式来分享福音，让他们小朋友能够知道耶稣就是生命的粮，信我的永远不饿，信我的必定永远不渴。所以他们已经有完成2天的这个营前训了。那在今天下午呢，他们就会开始在教会集合，然后住在教会。那在接下来这个礼拜当中呢，都要每天来服侍这些孩子啊。所以我们先拍手，谢谢台上这些同工们。那牧师也要来介绍我们的这个夏令营的这个同工我们今年的营长跟去年一样，知道是谁吗？陈毅，举手一下。然后今年的副营长是这个温浩瑜。那我们的这个队服长呢是廖伯成。还有芷轩，有2位队服长。然后我们的活动长是允琪，还有谁？一位。然后还有我们的行政，秉恩、顺义。然后还有我们的逸飞，是美轩，美轩，拍手。然后还有什么同工没有介绍到？还有我们的总召是穆轩，是夏令营的总召。每个人都非常的辛苦哦。这个营会现在是7月，大概是5月开始筹备。那5月筹备，在这短短2个月当中。从零开始，但是呢，用2个月时间，把所有的教材、教案内容，都是自己来设计，来呈现，他们自己来安排活动，他们用他们的方式，要来向这一群的小朋友来介绍耶稣是基督。我们再次用掌声，来谢谢他们。那这时候呢，要有一个授旗那我们请仪长来到台前。你来站这边好了。那这个旗子呢，代表迦南教会呢全体的会友，大家对他们的祝福，你们有没有要大大的祝福他们？好，那牧师代表教会呢，把这个祝福呢，交给我们的营长，还有我们的所有的同工们，给他们鼓励。我们在唱这首歌的副歌那我们要在大家的祝福当中，我们要为他们来祷告，要为他们来祝福、来差遣。副歌。主求怜这时代，请弟兄姐妹站立起来。黑暗笼罩的时代，光照我们，光照我们。亲切的心，我们同心呼求你，复兴你的教会，你的子民，让这世界看见我们，就看见希望，人们就看见盼望。邀请大家举起我们的手来，我们一起来为这群人同工来祝福。亲爱的天父上帝，我们要奉主耶稣基督的名，以及我们所有迦南教会的每一位弟兄姐妹的祝福，要为站在台上或是还没有在我们当中的这些同工们、年轻人们，为他们来祝福。求你赐福他们，让他们在主面前的摆上都不是突然的，带领他们能够成为一个合一的团队，能够在主的圣灵当中能够彼此的帮助。虽然他们还很年轻，虽然他们不见得有很多的经验，虽然他们不晓得遇到的小朋友或是学生长得什么样子，可能会给他们带来什么样的困难挑战或是麻烦，
但是他们都有一个单纯乐意回应主的心，愿意把福音来传出去，愿意来向不同的族群文化来分享。求你使用他们，也重用他们，让他们能够在这5天当中，不仅只有在这个礼拜，也能够在接下来的每一天，甚至他们的一生当中，都能够来见证荣耀主你的名，直到耶稣基督你从天再来。主啊，求你也祝福他们的身体健壮，让他们在这几天当中，他们常常的熬夜，常常需要密集的开会，他们需要可能需要补充水分，也求主来带领。我们也知道，在这个礼拜当中有台风要从高雄来穿过经过台湾，但是也求上帝来保守，不让福音的工作被台风所拦阻，能够让上帝的福音能够更加的大大的宣扬。主啊，求你大大的与我们众人同在。我们在你的面前献上祷告，感谢祈求，奉靠主耶稣基督的名求，阿门。好，请回座，我们再次拍手来谢谢他们，请回。好，从右边，好，从右手边。我们仍然站立，我们一起来领受上帝的祝福。亲爱的天父上帝，我们感谢你，让我们在今天的主日，我们已经进入到7月份暑假，同时我们也透过AVN Taiwan 短宣的见证分享，还有迦南的夏令营同工的见证和分享，我们相信上帝你要重用迦南教会，成为一个福音的基地，就如同使徒行传的安提阿教会一样，能够有同心合意的祷告，也能够有上帝的差派，能够差派更多的年轻人到台湾的各个地方，甚至到世界的角落，能够为主做见证，为主来传福音。愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的帮助与感动，与你们众弟兄姐妹同在，也与迦南教会今天接受洗礼、信仰告白、坚信的每位弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。阿们。我们再次拍掌，把荣耀归给神。哈利路亚。我们再次用这首诗歌来敬拜神。多么丰富无条件的爱，无法测度，一直都存在。这就是耶稣你的爱，陪伴我永不离开。心不再寂寞，因为我是你最爱。多么丰富无条件的爱，无法测度，一直都存在。这就是耶稣你的爱，陪伴我永不离开。心不再寂寞，因为我是你最爱。你的爱高过星宿海洋，你的爱大过我所想象。你对我的爱永远都不会更改。你的爱胜过黑暗死亡，你的爱温暖就像太阳。你对我的爱不会一时间更改。你的爱高过星宿海洋，你的爱大过我所想象。你对我的爱永远都不会更改。你的爱胜过黑暗死亡，你的爱温暖就像太阳。你对我的爱不会一时间更改，这是你的爱。拍手将荣耀归给神，神对我们的爱是高过我们所求所想的。好，我们今天的礼拜到这里，那愿上帝祝福大家。好，请帮忙收椅子。那等一下到隔壁1楼喝咖啡。好。